अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविराहः श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च मादाह्वयपड्डनः तश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। சீரொன்னதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னச் சொன்ன பழமொழிகள் ஓரொன்னதானமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானிரப்பம் அளபம் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. அந்த ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் அருளிச் செய்த ரகசியங்களில் திருத்தீய மூன்றாவது ரகசியமான ரகசிய பதவி. நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. அனாதிகாலம் சம்சரித்து போந்த ஜீவாத்மாக்களுடைய உஜ்ஜீவனார்த்தமாக அத்தியாத்ம சாஸ்திரங்கள் தத்துவஹித புருஷார்த்தங்களை பிரதிபாதிக்கும். அவற்றை சங்கிரகேண ரகசியத்ரயம் பிரகாசிக்கும். இவற்றில் திருமந்திரம் சர்வசங்கிரகம். இது தான் 3 பதமாய் 8 திரு அக்ஷரமாய் இருக்கும். இதில் பிரதம பதமான பிரணவம் சாரதம சங்கிரகம். இது 3 பதமாய் 3 அக்ஷரமாய் இருக்கும். இதில் பிரதமாட்சரம் சர்வகாரணபூதனாய் சர்வரக்ஷகனாய் நித்திய நிருபாதிக சேஷத்துவ பிரதிசம்பந்தியான ஸ்ரீயப்பதியை சொல்லுகிறது. இதில் சதுர்த்தி சேஷத்துவமாகிற சம்பந்தத்தை காட்டுகிறது. மத்தியமாட்சரம் இச்சம்பந்தத்தை மற்றொருவரோடு துவக்கர நியமிக்கிறது. திருத்தீயாட்சரம் இச்சம்பந்தத்துக்கு ஆசிரியனாய் ரட்சணீயனாய் ஞானானந்த ஸ்வரூபனாய் ஞானானந்த குணகனாய் அணுவாய் தேகாதி விலட்சணனான ஜீவாத்மாவை சொல்லுகிறது. ஆக இப்பிரணவத்தால் கண்ணபுரமொன்னு உடையானுக்கு அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ பெரிய திருமொழி 8:93 என்கிறபடியே இஜ்ஜீவாத்மா பகவத் அனன்யார்க சேஷபுத்தன் என்றதாயிற்று. மத்தியம பதமான நமசு 2 அக்ஷரமாய் 2 பதமாய் நான் எனக்கு உரியேன் அல்லேன், என் காரியத்துக்கு நிரபேட்ச சுதந்திரனும் அல்லேன் என்கிறது. இங்கே பாகவத சேஷத்துவம் பலிதம். இந்நமசுக்கு சரணாகதியிலும் தாற்பயம், அனிஷ்ட நிவர்த்தியை பிரார்த்திக்கிறதாகவுமாம். இப்படி நமசு தன்னிலே தத்துவஹித புருஷார்த்த பிரகாசனம் உண்டு. நாராயண சப்தம் நாரங்களுக்கு அயனம் என்று நாரங்களை அயனமாகவும் உடையன் என்றும் சர்வாதாரத்வாதி விசிஷ்டனான ஸ்ரீயப்பதியை சொல்லுகிறது. இதில் சதுர்த்தி தாதர்த்தியத்தை முன்னிட்டு கொண்டு அதன் பலமான கைங்கரியத்தை காட்டுகிறது. இத்தால் ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம். திருவாய்மொழி 3:1 என்றதாயிற்று. அகாரார்த்தா எய்வ என்கிற ஸ்லோகத்தை இங்கே சந்திப்பது. இது மூலமந்திராதிகார பிரதமஹ.
இப்படி திருமந்திரத்தில் சங்கிரீதங்களான தத்வைத புருஷார்த்தங்களை விசதமாக்குகிறது துவயம். இதில் பூர்வகண்டம் ஒரு வாக்கியமாய் உபாயபரம், உத்தரகண்டம் 2 வாக்கியமாய் உபேயபரம். இவை ஓரொன்னும் 3 பதமாயிருக்கும். பிரதம கண்டத்தில் பிரதம பதம் 3 பதம் கூட சமஸ்த பதமாய் இருக்கும். இதில் ஸ்ரீமத் சப்தம் சர்வருக்கும் ஆசிரியனீயாய் அகலகில்லேன் திருவாய்மொழி 6:10 என்கிறபடியே தன்னை ஆசிரியித்திருக்கிற பெரிய பிராட்டியாரோடு பிரித்தவன் என்கிறது. நாராயண சப்தம் நேரில் புகழாய் திருவாய்மொழி அதே பாசுர 6:10 இத்தியாதிகளில் சொன்ன வாத்சல்யா சுவாமித்வா சௌஷில்யா சௌலபியாதிகளை உடையனான சர்வேஸ்வரனை சொல்லுகிறது. சரண சப்தம் சரண்ய விஷத்தில் கிருபோத்தம்பனாதிகளுக்காக தாசபூதன் பத்தும் துறையான திருவடிகளை காட்டுகிறது. சரணம் என்கிற பதம் திருவடிகளுடைய உபாய பாவத்தை சொல்லுகிறது. பிரபத்யே என்கிற பதம் அகிஞ்சனாதிகாரி சரண்யன் திருவடிகளை உபாயமாக கொண்டு மகாவிஸ்வாசாதி விசிஷ்ட பரநியாசம் பண்ணுகிறபடியை பிரகாசிப்பிக்கிறது. ஸ்ரீமதே என்கிற பதம் பிராபகனான நாராயணன் பிராபியனாய் கொண்டு கைங்கரிய பிரதி சம்பந்தி யாம் போது பத்னி விசிஷ்டனாயிருக்கும்படியை காட்டுகிறது. இங்கொத்த நாராயண சப்தம் சர்வ பிரகார விசிஷ்டனாய் கொண்டு நிரதிசய போக்கியனான சர்வசேஷியை பிரதிபாதிக்கிறது. இதன் சதுர்த்தியிலும் திருமந்திரத்தில் போல கைங்கரிய பிரார்த்தனையை கண்டுகொள்வது. இக்கைங்கரியம் சர்வ விரோதரகிதமான படியை இந்நமசு கணிசிக்கிறது. ஸ்ரீமான் நாராயணன் திருவடிகளில் களையத்த நித்திய கைங்கரியம் பெருகைக்கு ஸ்ரீமானான நாராயணன் திருவடி 2ஐயும் சரணமாக பத்துகிறான் என்று இதில் திரண்ட பொருள். இது துவயாதிகாரோ த்விதீயா. இப்படி திருமந்திரத்திலும் துவயத்திலும் பிரகாசித்த உபாயத்திற்கு அகிஞ்சனாதிகாரத்வா நிரபேட்சத்வாதிகளை காட்டுக்கொண்டு விதிமுகத்தாலே உபபிரம்மணம் பண்ணுகிறது சர்ம ஸ்லோகம். இதுதான் 3 வாக்கியமாய் 12 பதமாய் இருக்கும். இப்படி ரகசியத்ரயம் உத்தரோத்தரம் பதங்கள் இரட்டிப்பாய் விசதீகரணம் ஆயிருக்கும். இஸ்லோகத்தின் பிரதம வாக்கியம் உபாய விதாயகம், மத்தியம வாக்கியம் பல பிரதிபாதகம், உத்தர வாக்கியம் கிருதகிருத்தியாதி தத்பரம். சர்வ தர்மங்களையும் விட்டு என்கிற 2 பதங்களால் நின்னிலங்கு பாதமன்னி மத்தோர் பத்திலேன் எம் ஈசனே திருச்சந்த விருத்தம் 90 என்கிறபடிய அபிமத சித்திக்கு உபாயாந்தரமத்திருக்கிற அதிகாரி விசேஷத்தையாதல் பிரபத்தியினுடைய தர்மாந்தர நைரபேட்சாதிகளையாதல் சொல்லுகிறது. என்னை ஒருவனை என்கிற 2 பதங்களால் சௌலபியாதி குண விசிஷ்டமாய் பிரதானோபாயத்வ நிரபேட்சத்வ சர்வ பலப்பிரதத்வாதி விசிஷ்டமும் ஆன சனாதன தர்மத்தை காட்டுகிறது. சரணமாக 10 என்கிற 2 பதங்களாலே மகாவிஸ்வாசாதி விசிஷ்ட பரநியாசத்தை விதிக்கிறது. நான் உன்னை என்கிறார் 2 பதங்களாலே பரஸ்வீகாரம் பண்ணின சர்வசக்தியையும் நெஸ்த பரனான சாதக விருத்தியையும் சொல்லுகிறது. எல்லா பாபங்களில் நின்றும் விடுவிக்க கடவேன் என்கிறார் 2 பதங்களாலே கைங்கரிய விரோதிகளை நிச்சேஷமாக கழிக்கும்படியை சொல்லுகிறது. சோக்கிக்க வேண்டாம் என்கிற 2 பதங்களாலே புகழொத்த தழும்பின பூர்வதசியை விலக்கி நிசம்சய சுகமாஸ்வா சரணாகதி கத்தியை 13 என்று அருளி செய்த உத்தர திசையை உபலட்சிக்கிறது. துவயத்தில் பூர்வோத்தர கண்டங்களுக்கு இதில் பூர்வோத்தரார்த்தங்களால் சேர்த்தியாய் இரணா. அமிர்தரஞ்சனி 4 பாசுரம். மூன்னில் வரும் ஓன்னம் மூவிரண்டு முன்னான்கும் தோன்ற தொலையும் துயர். 3 ರಹಸ್ಯತ್ರಿದಲ್ಲಿ ஒரு ಮೂನ್ನು ಮೂಲಮಂತ್ರದ 3 ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು, ಮೂವಿರಂಡು 2 ಖಂಡಗಳಾಗಿರುವ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ 6 ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು, ಮುನ್ನಾನ್ಗು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ 12 ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ತೋನ್ರ ಆಚಾರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ರೆ ತುಯರ್ ತೊಲೆಯೋ, ದುಃಖವೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರ ಸ್ತೃತಿಯ ಇದಿ ತತ್ವತ್ರಯೈಸ್ಯೈಷ ರಹಸ್ಯತ್ರಿತಯಸ್ಯ ಚ ಪದವಿ ವೆಂಕಟೇಶೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಾಚೀ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಶ್ರೀರಂಗದ್ವಿರದ ವೃಷಾದ್ರಿ ಪೂರ್ವಕೇಶು ಸ್ಥಾನೇಶು ಸ್ಥಿರ ವಿಭವ ಭವತ್ ಸಪರ್ಯ. ಇಷ್ಟು 3ನೇ ರಹಸ್ಯ. 2 ಪುಟ ಇದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವರವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 32 ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೇನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ತತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಹಸ್ಯ. ತತ್ವ ನವನೀತ, ರಹಸ್ಯ ನವನೀತ, ತತ್ವ ಮಾತೃಕ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕ, ಈ ರೀತಿ. ಆಕಲ್ಪಂ ವರದಂ ವಿದೂತ ವೈರಿಪಕ್ಷ ಭೂಯಾಸ್ಯ ಬಹುದನುಕಂಪಯೈವ ಭೂಯಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಪಾದ ಮುಂದಕ್ಕಿದು. ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಸ್ಯ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ ಸಮಾಪ್ತ. ಶ್ರೀಮದ್ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಂ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. 3ನೇ ರಹಸ್ಯ, ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಓದಿದ್ವೋ ಅದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತತ್ವ, ಹಿತ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ 3: ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರತಮವಾದದ್ದು ಇವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ಇದು 3 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 8 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತ ಮಂತ್ರ. 3 ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಒಂದು, ನಮೋ ಎರಡನೇದು, ನಾರಾಯಣಾಯ 3 ಪದಗಳು. ಓಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದವಾದ ಪ್ರಣವ ಸಾರವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ: ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ಇತಿ. ಆ 3 ಪದಗಳಾಗಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ, ಉ, ಮ ಎಂಬುದು 3 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ಒಂದೊಂದು ಪದವಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರ ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತನು, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನು, ನಿತ್ಯವೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಪರಮಶೇಷಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯಪತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಬುದು ಅವ, ರಕ್ಷಣೆ, ಕಾರಣ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರಣತ್ವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತಿಶಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಅತಿಶಯವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರು ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ಜಗದುದಯ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಳಯಗತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು 250-300 ಪುಟ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಅಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಆಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಗೂ ಇತರ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನು ಶೇಷಿ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್. ಶೇಷಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಬೇರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆ ಅವನು ಆಧಾರನಾಗಿದ್ದು, ಅವಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅವನು ಆಧಾರ, ನಿಯಾಮಕ, ಶೇಷಿ ಅಂತ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಚೇತನಿಗೂ ಅಥವಾ ಅಚೇತನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. ಭಗವಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ ಈ 2 ತತ್ವಗಳು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಅಕ್ಷರವಾದಂತ ಹೂ ಎಂಬುದು ಈ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡೆಯೇ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತದ್ದು. ಉನಕ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ ಅನ್ಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವರಿಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು
ದೇವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಕ್ಷರವಾದಂತ ಉ, ಈಗ ಆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲನೇದು, ಕಡೆದು ಮ ಆಯ್ತು, ಆ ಮಧ್ಯಮ ಅಕ್ಷರದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ ಎಂದು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಚಕ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರವಾದಂತ ಮಕಾರ ಈ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ, ರಕ್ಷಣೀಯನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುಣವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮಕಾರ ಜೀವನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ವವಾಗಿ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ, ಅವನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಅಣುಸ್ವರೂಪಿಯೂ ಆದಂತಹ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಮೊದಲಾದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಇವನು ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ಮದ ಬಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಈ ಪ್ರಣವದಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಪುರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கண்ணபுரமன்று உடையானுக்கு அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ ಅಂದ್ರು. பெரிய திருமலை ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ದು 893 ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೋ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಭೂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮಧ್ಯಮ ಪದವಾದ ನಮಃ ಎಂಬುದು 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ 2 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೀಯನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಭಗವತ್ ಶೇಷತ್ವ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಈ ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಅದೇ ತಾನೇ ತತ್ವ ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸೋದುಂಟು. ನಮಃ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ ನದು ನನಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. 2 ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಾರಗಳಿಗೆ ಅಯನನು ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಅವನೇ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಎಂಬ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಗಳನ್ನು ಅಯನವನ್ನಾಗಿ ಎಂದರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವನೇ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕತ್ವ, ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ, ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರಗಳಿಗೂ ಅಯನನು, ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ದಾರಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಂತೆ, ಅಥವಾ ಬಹುರೀಹಿ ಸಮಾಸದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. ನಾರಾಹ ಅಯನಂ, ಅಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಲಯ, ಆಲಯ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಅವನಿರೋ ಜಾಗ, ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಮನೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ 2 ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಯ ಎಂಬುದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾದಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರ ಫಲವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಇದರಿಂದ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ದೋಷರಹಿತವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆல்லாம் ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳಿವಿಲಾ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡಂ ನಾಂ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರಾರ್ಥಯೈವ ನಾವಿರೋದೇ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ಅವನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ. ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿದ್ದೇವೋ ಆ ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನು, ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ ಗುಣಭೂಷಿತನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಶೇಷಿಯೂ ಆದಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅವನನ್ನ ಈ ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರ ತತ್ವ ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದರದ್ದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ದ್ವಯಾಧಿಕಾರ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತಹ ತತ್ವ ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ವಿಶದಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ 2 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಖಂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಖಂಡ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಉಪಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ 3 ಪದಗಳಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣ ಎಂಬುದು 3 ಪದಗಳನ್ನು ಸಮಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣ ಚರಣಂ ಎನ್ನುವುದು ಆ 3 ಪದಗಳು. ಆ 3 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯಣೀಯಳಾಗಿ ಅಗಲಗಿಲ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವನನ್ನ ಅಗಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿರ್ಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದು ಹೊಂದಿದವನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಿಹರಿಲ್ ಪುಹಳಾಯ್ ಅಂದರೆ ಅಸಮಾನವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಶರಣ ಶಬ್ದವು ಶರಣ್ಯನ ಬಗೆಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಸಭೂತನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಘಟ್ಟವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶರಣಂ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಉಪಾಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಪದ ಅಕಿಂಚನನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶರಣ್ಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಾದಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅದು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮದೀಯಂಚನಿಗಿಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣ. ಹೇ ವರದ, ಸ್ವೀಕರು ಸ್ವಯಂ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸು. ಶಿಷ್ಯಂ ಇತಿ ಪರಿಗೃಹೀಶ್ವ. ಆಮೇಲೇನು, ನೀನು ಕೈಂಕರ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ. ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾಚನೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಂ ಎನ್ನುವ ಪದ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಉಪಾಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಪದ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಅಕಿಂಚನನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶರಣ್ಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಾದಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಖಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಉಪಾಯನು ಪ್ರಾಪಕನು ಆದಂತಹ ನಾರಾಯಣನು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಚೇತನನು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಪತ್ನಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯತಿಶಯವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ಸರ್ವಶೇಷಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಬಂದಿರುವ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗುವ ಹಾಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಆಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವು
ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಮಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆಗುವಂತಾಗ್ಲಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಡ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಮ್ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಅದರ ಸಾರಾರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೆರಡನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರ. ಹೀಗೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೋ ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಕಿಂಚನಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನ, ಆ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ವಿಧಿಮುಖವಾಗಿ ವಿಶದೀಕರಣವನ್ನ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಿಂಚನಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದದೇ ಇರೋದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, 3 ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಿಕೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮದವರೆಗೂ ತಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಶರಣಾಗತಿ. ಮಾಂ ಏಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಎಂದು ಇದನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ 12 ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಒಟ್ಟು 12 ಪದ, 3 ವಾಕ್ಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದ್ವಿಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶದೀಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಎಂಬುದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದರ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾ ಶುಚಃ ಎಂಬ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಂಬ 3 ಪದಗಳಿಂದ ಅಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಾರು ನಿನ್ನಿಲಂಗುಪಾದವನ್ನಿ ಮತ್ತೋರ್ಪತ್ತುಲೇ ಎಮ್ಮೀಶನೇ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ ಈ 3 ಪದಗಳು ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಾಯಕವಾದಂತಹ ಉಪಾಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಂ ಏಕಂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ 2 ಪದಗಳಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪಾಯನಾದವನು, ಮತ್ತೊಂದರ ಉಪಾಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಸರ್ವಫಲ ಪ್ರದತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಆದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶರಣಂ ವ್ರಜ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂಬುವ 2 ಪದಗಳಿಂದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೂಡಿದ ಆತ್ಮಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು 5 ಅಂಗಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ಇವೆರಡು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನ ಅಶನ ವಸನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗದೆ ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಿಲಂಗು ಪಾದ ಮನ್ನಿ ಮತ್ತೋರ್ ಪತ್ತಿಲೇನ್ ಎಮ್ಮೀಶನೆ. ಎಲೈ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ಪಾದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 3 ಪದಗಳು ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಾಯಕವಾದ ಉಪಾಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾಂ ಏಕಂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ 2 ಪದಗಳಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪಾಯನಾದವನು, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಸರ್ವ ಫಲ ಪ್ರದತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಆದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸು. ಇದೇನೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಆ 2 ಪದಗಳಿಂದ ಈ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭರನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದು 5 ಅಂಗಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು. ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು 2 ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಗಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಏನು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಆನುಕೂಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆನುಕೂಲ್ಯ? ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದು ವಿಧಿ, ಯಾವುದು ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಈ 5 ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಶರಣಾಗತಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ವ್ರಜ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸಿದೆ. ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ, ನೀ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನ, ಇಲ್ದಿರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೇನೆ ಅನ್ವಯ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಚನೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಪೇರ್ಲ ಅರ್ಚನೆ ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಪೇರ್ಲ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇದು, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಅಂದೇನೋ ತಾಯಿನೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳುವ ಇಂಥ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರಿಗೆ. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಪಮೃತ್ಯು ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯರ್ಥಂ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇಮ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವಿಜಯ, ವೀರ್ಯ, ಆಯುರ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸೋ. ಇರೋವಾಗ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀನೇ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಇದ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನು. ಇದಕ್ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಟಗಳು? ಅದರಿಂದ ಆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ವ್ರಜ ಅನ್ನೋ ಪದ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ಚಿತ್ತ ಯಾಚತೆ, ತವಾ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಹೀಗೆ ವ್ರಜ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂದವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಿ ಬರ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂತೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಆಮೇಲೆ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲಿನೇ ಪ್ರಪತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ, ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ. ಈ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಘ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತಂತ. ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಶರಣಾಗತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ತ್ವಾ ಎಂಬುದು ಅಶಕ್ತನಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾದ ಚೇತನನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ರು ಜೀವಾತ್ಮನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತನಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವನ ಶೇಖರಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಚಿತ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮುಂದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅಶ್ಲೇಷಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಪನ್ನನ ಶರೀರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗದಂತಹ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಇದನ್ನೇ ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಅನನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಒಂದು ಉಪಲಬ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗಿನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ, ಅದನ್ನೇ ಅನುಪಲಬ್ಧ ಅನನುಪಲಬ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭವಾಗದಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪ್ರಪನ್ನನ ಆ ದೇಹ ಅವಸಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ಮ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪನ್ನನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರನಾಗಿ
ಅವನೊಡನೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಅನುಭವನ ಅಂತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ, ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಕೈಂಕರ್ಯ ವಿರೋಧಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚೇತನನು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಶುಚಃ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕಿಸಬೇಡ ಎಂಬ 2 ಪದಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಸುಖಮ ಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ದಿಶೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗಳಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವತ್ರಯ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯತ್ರಯದ ಈ ಸರಣಿಯು ವೆಂಕಟೇಶ ಕವಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶ್ರೀರಂಗ, ಹಸ್ತಿಗಿರಿ, ವೃಷಾದ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವರದನೆ ಕಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ವೈರಿ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ ಸಮಾಪ್ತ. 3ನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತತ್ವ ವಿಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು. ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ, ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನ 2 ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರವ್ಯ ಅಂತ. ಈ ದ್ರವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವಸ್ಥಾಶ್ರಯ, ಅದ್ರವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗುಣ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಗಳು. ದ್ರವ್ಯವನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಜಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಜಡ. ಜಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಅಜಡ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಪರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾತ್ಮ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣ ರೂಪ ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮಹತ್ತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ. ಆ ಅಹಂಕಾರ 3 ಭಾಗಗಳು. ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ. ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ಇವುಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ 5, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ 5, ಮನಸ್ಸೊಂದು ಸೇರಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಯ್ತಲ್ಲಿ. ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಘ್ರಾಣ, ರಸನ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಜಿಹ್ವ. ಘ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ರಸನ, ಕಣ್ಣು, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಕಿವಿ, ಜಿಹ್ವ ಇದು. ಅದೇನೆ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಪಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ವಾಕ್, ಪಾದ, ಪಾಯು, ಉಪಸ್ಥ ಇವುಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ಈಶ್ವರ 3 ಭಾಗ. ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ 3 ರೀತಿಯ ಚೇತನರು. ಭೋಗ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ. ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೋನು ಪ್ರೇರಿತ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಅದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಜಡ ಅನ್ನೋ ತಗೊಳ್ಳ. ಅಜಡವಾದದ್ದು ಜಡ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಅಜಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಆದದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ 2 ಅಜಡ, ಜಡವಲ್ಲದ್ದು. ಪರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ವೈಕುಂಠ, ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ. ಈ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ, ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಜಲ, ಪೃಥ್ವಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಇವುಗಳು. ಅದ್ರವ್ಯ ಅದು ಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸಂಯೋಗ, ಶಕ್ತಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ದ್ರವ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗನೆ, ಇದನ್ನೇನೆ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸಾಧನ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ದ್ರವ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆ ತತ್ವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂರನೇದು ಆದಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿಯೇ 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಂಗ್ರಹವಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲೇನೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಚೇತನ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಾಯಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇದಾದಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಪದವಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುವ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.